حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حدث بن أبي سفيان إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بابو دعاؤکم ایمانکم، باب ہے نا، دعاؤکم ایمانکم، تم لوگوں کی دعا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ ایمان کے معنی میں ہے. دعا ایمان کے معنی میں ہے. قرآن میں اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی دعا ایمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل ما یعبؤ بکم ربی، اے نبی فرما دیجئے کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا. یہ تمہارا ایمان ہی تم کو بچاتا ہے. اگر مومنوں کا ایمان نہ ہوتا تو ہم ان مشرکوں کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ باخبر کر رہا کفار کو کہ ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے. پرواہ کس کی ہے؟ مومنوں کی ہے، مومنوں کی ہے. لولا دعاؤکم، اگر تم لوگوں کا ایمان نہ ہوتا. مخاطب کون ہے؟ مومنین ہیں. مومنوں کا ایمان نہ ہوتا تو دعا کس معنی میں؟ ایمان کے معنی میں ہوتا ہے. دعا ایمان کے معنی میں. اور دعا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، ایک عمل ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے. اس بات سے پہلے میں بتا چکا ہوں، ایمان نام ہے 3 چیز کا: اقرار باللسان، اور تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل بالارکان، اور ارکان اسلام کے جو ارکان اس پر عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو آدمی مکمل طریقے سے مومن ایمان ہوتا ہے، تب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. تو بتایا گیا کہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے. ایمان کے اندر عمل شامل ہے. اس میں فرقہ مرجیہ کی تردید کی گئی، جو کہتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی ہے، صرف ایمان لانا ہی کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرقہ مرجیہ کہنا یہ ہے کہ عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی ایمان آدمی کے پاس ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی. تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرقہ مرجیہ کی تردید کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی ایمان ہی کافی ہے. تو دعاؤکم سے کیا اشارہ کیا کہ دعا کرنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے، اور اس کو ایمان میں شامل کیا گیا ہے. یعنی ایمان نام ہے عمل کا بھی. خالی کیا ہے کلام ہے کہ ایمان لانے سے آدمی کی نجات نہیں ہو جائے گی جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو. سمجھے؟ تو یہ کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ ایمان کے اندر شامل ہے. تاکہ دعاؤکم ایمانکم، تمہاری دعا کیا ہے؟ تمہاری دعا یعنی تمہارا ایمان. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل ما یعبؤ بکم ربی، اے نبی فرما دیجئے کفار سے کہ اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر اے مومنو تمہاری دعائیں نہیں، تمہارا ایمان نہ ہوتا. تمہارا ایمان ہی ایک طریقے سے کیا ہے؟ ان کو کیا ہے؟ اس سے بچاتا ہے. تو دعا کا اطلاق یہاں پر کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ کیا ایمان، دعا کیا عمل ہے، اور ایمان کے اندر عمل شامل ہے. آگے بتایا کہ بنیاد اسلام والا خمسین، اسلام کی بنیاد رکھی گئی 5 چیزوں پر. خمسین خمس و دائمہ،
3 खंभों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है, या 3 अरकान पर। खमसिन यानी खमसो दायमा, 5 इसके खंबे हैं, या अरकान हैं, खमसो अरकान या 5 क्या है इसके अरकान है, इस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। क्या है वो? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा इकामिस सलात, तीसरा इताए ज़कात, चौथा हज, पांचवा व सौम रमजान। ये 5 ये बताया गया 5 को। देखिए इसमें जिहाद का जिक्र नहीं किया गया, जिहाद का जिक्र नहीं किया गया, इस्लाम की बुनियादों में इसको शामिल नहीं किया गया। क्यों? इस वास्ते की जिहाद क्या होता है, ये फर्ज किफाया है। जिहाद क्या, ये फर्ज किफाया है, समझे। और ये क्या है, बाज हालात के अंदर ये फर्ज आइन होता है, तमाम हालात में नहीं, समझे। वैसे जिहाद क्या फर्ज किफाया है, इस बिना पर इसका जिक्र नहीं किया गया। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अला खमसिन जो है ना, अला खमसिन से क्या है, अला एक क्या है बुनियाद इस्लाम, अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद क्या 5 चीजों पे रखी गई। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, उसी से उसका बदल वाक़ हो जाएगा, बदल हो गया तो क्या पढ़ेंगे, खमसिन मजरूर है, इस बात से क्या पढ़ेंगे, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व इताई ज़कात। कब मानेंगे इसको, ज़ेर कब पढ़ेंगे, कसरा कब पढ़ेंगे, जबकि खमसिन से बदल मानेंगे, खमसिन से बदल मानेंगे तो हर एक पर ज़ेर होगा, कसरा होगा। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, तो अगर हम कहते हैं शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामुस सलात व इताउ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान, अगर हम उसको क्या है मरफू पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या, अहदुहा क्या है, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व सानिहा क्या है, इक़ामुस सलात व सालिसुहा इताउ ज़कात व ख़ाराबिहा क्या है, हज व सौम रमज़ान। इस तरीके से क्या है, अगर इसका क्या है मुब्तदा महज़ूब मानेंगे तो मरफू पढ़ा जाएगा, और अगर खमसिन से बदल मानेंगे तो क्या होगा, मजरूर होगा। ये शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ईमान लाना, खाली ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नहीं, बल्कि दीगर अंबिया पर भी ईमान लाना जरूरी है। इंसान मोमिन आदमी के लिए, मोमिन के लिए खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नहीं, बल्कि तमाम अंबिया पर ईमान लाना जरूरी है। तमाम अंबिया का जिक्र इस शहादत के अंदर नहीं हुआ। क्या कहते हैं हम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इसमें दीगर अंबिया का जिक्र नहीं आया, हालांकि तमाम अंबिया पर ईमान लाना आदमी के लिए जरूरी है, समझे। तमाम अंबिया पर ईमान लाना आदमी के लिए क्या है, जरूरी है। और मलाइका पर, फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है, समझे। फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है, मलाइका पर भी ईमान लाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनका जिक्र नहीं किया गया, खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया। कहने का माना इसका यह है, जवाब इसका यह है कि अब जब आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेगा और आपकी तमाम बातों की तस्दीक करेगा, तो उसमें क्या है, उसमें ईमान बिल मलाइका भी शामिल हो जाएगा और ईमान बिल अंबिया भी उसमें आ जाएगा, समझ रहे ना। कि अगर आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा और जिन बातों का आपने हुक्म दिया है उस पर ईमान लाएगा, तो आपने हुक्म दिया है किसका, अंबिया पर ईमान लाने का, आपने हुक्म दिया है फरिश्तों पर ईमान लाने का। ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल अंबिया, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर इस बना पर अंबिया और मलाइका का जिक्र नहीं किया गया है। आगे समझ में सवाल ये होता है, सवाल ये पैदा होता है, आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसमें मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह पर हमारा ईमान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमारा ईमान है, ये बात हुई। हालांकि तमाम अंबिया पर ईमान लाना जरूरी है, तमाम फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है, तो यहाँ पर तो उसका जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर तो उसका जिक्र, उन दोनों का जिक्र नहीं किया गया। तो जवाब इसका ये है कि जब आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा तो जाहिर बात है ईमान लाने का मतलब क्या हुआ, यानी आपने जो कुछ फरमाया है तमाम पर ईमान लाएगा। और नबी ने फरमाया है ये क्या है, आदमी फरिश्तों पर ईमान लाए और क्या करे, वो अंबिया पर भी ईमान लाए।
تو گویا کیا ہے شہادت وانا محمد رسول اللہ کیا ہے، جب آدمی کہے گا اس کو تو اس میں ایمان بالانبیاء ایمان بالملائکہ جو اس کے اندر شامل ہو جائے گا. یہ جواب اس کا. شہادت لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ یا اقام الصلاۃ. اقام الصلاۃ یعنی نماز پر مداومت کرنا. نماز و اقام الصلاۃ یعنی کیا ہے کیا مداومت علی الصلاۃ، المداومہ علی الصلاۃ، المداومہ علی الصلاۃ، نماز پر مداومت کرنا. سمجھے؟ نماز پر مداومت کرنا کیا ہے، یہ بھی کیا ہے اسی کے اندر شامل ہے. اسلام کے ارکان میں سے کیا ہے نماز پر مداومت کرنا. سمجھے؟ اور اس کے بعد فرمایا گیا کیا ہے ایک بات اور اس کے اندر اور ہے کہ دیکھیے یہاں پر حج کو روزے پر مقدم کیا ہے. یہاں پر دیکھیے حج کو روزے پر مقدم کیا ہے. والحج و صوم رمضان، یعنی پہلے حج کا ذکر کیا اس کے بعد صوم رمضان کا ذکر کیا ہے. یہاں پر کیا کیا، حج کو مقدم کیا ہے روزے پر. لیکن یہاں ٹھیک یہاں پر ہے، لیکن مسلم کے اندر کیا ہے اس میں آتا ہے کیا ہے جیسا کہ بعض روایتوں میں کیا آتا ہے اس میں کیا صوم کو مقدم کیا ہے حج پر. صوم کو مقدم کیا ہے حج پر مقدم کیا ہے. اس طریقے سے کیا ہے بعض روایتوں میں کیا میں کہیں کی کیا ہے صوم کو مقدم کیا ہے اور کہیں پر کیا کیا حج کو مقدم کیا ہے. وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان والحج. چلو دوسری حدیث. پڑھو بھائی. باب امور الایمان وقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى قوله واولئك هم المتقون قد افلح المؤمنون. حدثنا عبد الله بن محمد قال ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار باب امور عن ابي الایمان. صالح عن ابي هريره. رہنے دو. باب امور الایمان.